सजना। मम्मी जी हम पापा जी को खाना दे दी, आप लोग बात कर लो। Hi, this is Arya Shubhangi, and now I am going to take a very amazing artist along with me in this live session. And इनके बारे में ढेर सारी बातें हैं, but ये जब बॉलीवुड में आए थे तब one character that I still remember about him is that गोटी वाला character into that भूल भुलैया movie. और इनके हर एक रोल के साथ वी हैव बीन वेरी अटैच्ड, वी हैव बीन वेरी मच लिंक्ड अप, और इनके फ़नी कैरेक्टर्स हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किए हैं. सो मैं उनको लाइव लूँ, उसके साथ साथ मैं यही चाहूँगी कि आपके क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे कमेंट सेशन में लिख के दे सकते हैं. ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं उनके साथ, एंड आई एम गोइंग टू टेक हिम लाइव. आई एम जस्ट वेटिंग कि आप सारे जल्दी से आ जाए, और उसके बाद मैं उनको ढेर सारी बातों के लिए यहाँ पे कनेक्ट करूँ. एंड आई होप द लॉकडाउन हैज़ बीन great journey for you. I know बहुत tough था इसमें रहना, but it is going to be safe. And hello Jimit, કેમ છો? બસ મજામાં. How are you? I'm amazing. Great. So Jimit, it's cropped. Okay. Yes, Now it's fine. Yeah, better. Now it's fine. Okay. Yes. Just a sec. તો સૌથી પહેલા તો I would like to say કે તમને જોઈને બધા અહીંયા ખુશ થઈ ગયા છે અને બધા પ્રેઝન્ટ થઈ ગયા છે. તમારા ચામ જ એવું છે તમારું કે બધા તમને જોઈને ખુશ થઈ જાય. સો આટલી મસ્ત વેલકમ સાથે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જ્યારે તમે આવી જ ગયા છો ને, યુ હેવ બીન અ ગ્રેટ પર્સનાલિટી ઇન ટુ ધીસ ગુજરાતી થિયેટર પાર્ટ. તો જ્યારે તમે આવ્યા જ છો તો આઈ વુડ લાઈક ટુ હિયર સમથિંગ ગુજરાતી ફ્રોમ યુ. લાઈક યુ હેવ ડન મેની બોલીવુડ એન્ડ મેની અધર थिंग्स टू द टीवी सीरियल्स ऑल्सो. तो गुजराती कैरेक्टर के कोई ऐसे प्ले के कोई ऐसा डायलॉग दैट हैव टच्ड योर हार्ट that I would love to hear first, and then we will go with the flow. Touched my heart. Any lines that which has been the Shubh mantra for you in the life? Oh, Gujarati or Hindi? In Gujarati. In Gujarati. Okay. From my film. From your film or any theater, anything. Okay. So I'll take one dialogue from my play, By Mari Boundary. It's called નાની હું તને એક શોર્ટ સ્ટોરી કહું છું. એક માણસ છે ને એ ડેડ થઈ ગયું, પછી એ ઉપર ભગવાનની પાસે ગયો. આઈ ગેસ there is too much of noise behind. હાજી, done. Yeah. Sorry. નાની હું તને એક શોર્ટ સ્ટોરી કહું છું. એક માણસ છે ને એ ડેડ થઈ ગયું, પછી એ ભગવાનના ઘરે ગયું. પછી એને ભગવાનને પૂછ્યું કે તે મને આટલું બધું દુઃખ આપ્યું, તે મને આટલો બધો પ્રોબ્લેમ આપ્યું, તો પછી તે શું કર્યું? તો ગોડ એને શું જવાબ આપ્યું ખબર છે? કે મેં તને ધરતી પર એટલા માટે જ મોકલ્યું હતું, તે ત્યાં જઈને શું કર્યું? દાદી, ચમત્કાર ગોડ નથી કરતું, ચમત્કાર આપણે કરવું પડે છે, આપણે. That has been a great line. Like तालियों की बौछार होनी चाहिए आंगन से. और इसी के साथ जब ढेर सारी बातें चल रही है, तो आज ही मैंने सुना था कि दैट यू वर सेइंग कि खेलैया जब आपने किया था तब यू हैव recognized that कि you have to work on the Gujarati. Even I used to suffer a great pain with that language, क्योंकि कभी-कभी though it's a language, though it's a mother tongue, though it's very easy to speak though, but कभी-कभी होता है that we get confused with the words also. तो मैंने सुना कि how you have overcome that thing and how you are working on it. तो इस यहाँ पे आपके फेवरेट कैरेक्टर का नाम आने लगा, गोटी 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 भी आने लगा. हेलो जयशंकर, आई गेस जयशंकर वाज देयर. ओके, या. तो मैं सबसे या सॉरी, आई वाज आस्किंग यू कि 2007 से when your journey have been got a pick, तो उसके बाद से what miracle have been happened and how the debut have given you the something interesting after 2007? See, miracle, it was such a big miracle that not coming from a filmy background, whereas I didn't had a particular surname, Khan or Kapoor, and still I got an entry into Bollywood,
and that too with a prominent role with such a big star cast, and with such a big director, such a big setup, and I performed over there, and I could perform, and people appreciated it, and people still love that character. That has become my screen name. So I guess that is one of the biggest miracle in my life which has happened. And since then, I have always came across certain projects. कुछ ऐसी फिल्मों से मैं आया, कुछ ऐसे लोगों से मैं हमेशा मिलता रहा हूँ. मतलब मेरी डेस्टिनी मुझे लेकर गई है हमेशा उस जोन में कि जहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट देखने में पहले ऐसा लगता है कि शायद ये उतना बड़ा नहीं होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी सच अ बिग प्रोजेक्ट. और लोगों को उसमें भले ही मैंने बहुत छोटा रोल किया हो, लेकिन फिर भी लोग उसको याद रखते हैं. सो आई गेस यस दैट इज अ वेरी बिग थिंग. एंड वो एक चीज़ मुझे सीखने को मिली है कि जब ये मिरेकल हुआ उसके पहले मैंने जितनी मेहनत की थी, तो उस मेहनत की वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नसीब हमेशा इस फील्ड में डेस्टिनी हमेशा काम करती है, लेकिन उसके पहले इट्स लाइक डेस्टिनी इज लाइक अ पेट्रोल और अ फ्यूल. बट फॉर दैट, उस फ्यूल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी कार को पहले बनाना पड़ता है, चाहे वो स्कूटर हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो और इट्स अ जेट प्लेन. तो पहले आपको खुद को उसको बनाना पड़ेगा, और वो जब बन जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली आप उस फ्यूल तक पहुंच जाओगे. और जब वो फ्यूल उसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद आपकी या तो स्कूटर दौड़ेगी, या तो गाड़ी दौड़ेगी, या तो आपका जेट प्लेन दौड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग आई हैव लर्न, दैट हार्ड वर्क is like there is no option for hard work. Yes, there is no shortcut for the success. There's no Yes. a small way to cut off the line and just go with the flow. Yeah, there is no crash course. Yes, even though working on big screens, why you still prefer doing theater equally? Yes, the same question I was about to ask you. કે theater સાથે તમે આજે પણ જોડાયેલા છો, and even working on the Bollywood and many other stuffs, you are still connected to the theater, the Gujarati theater. What is that one thing that have taken your soul over there? Never forget your roots. I got Bhool Bhulaiya because of my theater, because what I performed, I got that thing. जो प्ले मैंने किया था, जिसकी वजह से मुझे भूल भुलैया मिला, वो भी एक प्ले की वजह से मुझे मिला था. So theater is something which is my root, which has taught me a lot, which has taught me discipline, which has taught me the basic of acting, which has taught me consistency. और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ जो मुझे नहीं पता थी, इंक्लूडिंग माई ओन मदर टंग डिक्शन. जैसे जो आपने शुरुआत में, जो आपने आई गेस, सॉरी હું હિન્દીમાં જતો રહ્યો જરા, आई थिंक आई शुड स्पीक इन गुजराती. સો જે બેઝિક વસ્તુઓ જે હતી, જે લાઈફ સાથેની બહુ જરૂરી છે, ડિસિપ્લિન છે, કન્સિસ્ટન્સી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હ્યુમન ઇમોશન, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હ્યુમન વેલ્યુઝ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હ્યુમેનિટી. I guess that is one thing which I have learned from that. And for an actor, theater is something because where he can, it is an workshop for, or you can say a garage for an actor. कि તમે બહાર બધે ફર્યા હો, તમારું સર્વિસિંગ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે તમારે ગરાજમાં જવું પડે. અને થિયેટર એક એવી વસ્તુ છે which is an actor's medium, કે જ્યાં એના ક્રાફ્ટ ઉપર સતત એ કામ કરી શકે. એને જે એની અંદર જે ખોટી આદતો જે આવી ગઈ હોય એક એક્ટર તરીકે પણ, કારણ કે ઘણી વખત બીજા એક્ટરોની પણ આદતો આવી જાય તમારી અંદર. તમે જે કેરેક્ટર જે કર્યું હોય એ જ કેરેક્ટરની છાટ સતત તમારા બીજા કેરેક્ટરોમાં સતત દેખાયા કરતી હોય. સો એ વસ્તુને તમારે તોડવાની, એક ટાબુ જે તમારી અંદર એક આવી ગયું હોય, કે એક ખોટી આદત તમારામાં આવી ગઈ હોય, એ તોડવા માટેની એવરી ડે તમને એક નવો શો મળે, એક નવો પ્રયોગ જેને કહેવાય. તમે રોજ એક એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો, રોજ નવી ઓડિયન્સ હોય, રોજ તમારો મૂડ જે ન હોય, સારો ન હોય, એ છતાં પણ તમારે કન્સિસ્ટન્સી સાથે તમારી ઓડિયન્સને તમારે પરફોર્મન્સ આપવાનો છે. સો દેટ ઇઝ વન થિંગ વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ ચેલેન્જ. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ કે તમારા ક્રાફ્ટ ઉપર પણ તમે બહુ જબરજસ્ત કામ કરી શકો છો, જે તમને બાકીના બધા જ મીડિયમમાં તમને એ હેલ્પ કરે છે. ઓકે, દેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ. અને જ્યારે આટલી મસ્ત વાત તમે કીધી છે, હેલો, લોકો આ વસ્તુને શીખી રહ્યા છે. હેલો હેલો, વિઝિબલ? સોરી, વચ્ચે પॉज થઈ ગયું હતું. ओके, आई एम सो सॉरी. यहाँ त्रिविद कह रहे हैं कि हिंदी विल बी फाइन,
as many of the fans are Gujarat, not able to understand the Gujarati. Okay, we will try to talk in Hindi also. So हाँ, मैं आपसे ये Sure. पूछ रही थी कि जब आपने इतनी सारी चीजें हमें सिखाई और इतनी लॉजिकल बातें कही है, तो जब आप बहुत सारे थिएटर्स करते हैं, बहुत सारे मूवीज करते हैं, तो उनका एक छोटा सा रोल ही सही, एक छोटी सी चीज ही सही, हम भी उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. तो दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम नॉट द कैरेक्टर, उसमें से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट रहा है जिसने आपसे आपकी लाइफ बदल दी हो, which have changed your life in the real Jimit? एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर मिले हैं जो कुछ क्वालिटीज जो हैं वो हमेशा उसमें रिफ्लेक्ट हुई है, बी इट अ वॉरियर, बी इट humorous character, be it a very clean hearted person or the person who speaks truth. So हमेशा कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ मिलती गई है. रादर मैं उस चीज़ों से अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि उसका हर एक का वो अगर पूरा एक कॉम्बो अगर एक कैरेक्टर मुझे मिला था, तो वो कैरेक्टर था बाय हमारी बाउंड्री का, जिसका मैंने डायलॉग सबसे पहले जो कहा. हाँ. कि उसके अंदर वो हर एक चीज़ थी कि उसके अंदर ह्यूमर भी था, उसके अंदर प्यार भी था, उसके अंदर एक रेज भी था, उसके अंदर एक रेबेलियस नेचर भी था, उसका एक दूसरे बंदे को मोटिवेट करना भी था, फैमिली को संभालना था, एथिकल वैल्यूज थी, अपनी लैंग्वेज से उसको जुड़ा रहना था, अपने कल्चर से जुड़ा रहना था. तो ये सारी एक चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं मेरे साथ काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है. और वो हमेशा ये कैरेक्टर ऐसा है, ये किरदार एक ऐसा है कि जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मुझे बहुत ही उसने हेल्प की है. जब कभी भी मैं अगर लो होता हूँ लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनसक्सेसफुल हुआ हूँ या फेलियर मुझे मिला है, तो हमेशा यूनिवर्स ने एक चीज़ हमेशा मेरे साथ करी है कि मुझे हमेशा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं से एक मैसेज आ जाता है जो इस प्ले के रिलेटेड होता है कि सर हमने आपका ये प्ले देखा और जब भी मेरा मूड खराब होता है, लो होता है, तो ये वापस से हमारा मूड एकदम से अच्छा कर देता है. तो ये देखने से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वापस से मुझे उठना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं रह सकता. फैंस और ये एक चीज ऐसी है कि मेरा ही जो काम जो मैंने लोगों के लिए किया था, वही काम मुझे मोटिवेट करने में, वही मुझे मोटिवेट करता है. तो आई गेस दैट इज वन थिंग कि जिससे मैं बहुत सीखा हूँ, दैट आप कितना भी टूटो, गिरो, हारो, फिर से खड़ा होना ही है, लेकिन आपके वैल्यूज को नहीं छोड़ना है. बहुत आपको चीजें ऐसी है अभी के वक्त में जो आपको ऐसे लालच देती है कि शॉर्टकट ले लो, ये कर लो, इसका पत्ता काट लो, बट कहीं ना कहीं वो एक साइन आ जाती है दैट डोंट डू इट, यू आर ऑन द राइट वे. एग्जैक्टली. यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन आया है, how do people react when they see you in public? Obviously you're a great personality, you influence many people, तो मेरे जैसे लोग तो will come to you and just say you कि can I hug you for a minute? Oh wow. Thank you. क्योंकि obviously you give a great positive vibes to us and that is what we will say you. Thank you. और एक और सवाल है, working with Boom was so difficult. Big B, चिंटू जी, गुज्जू भाई और खिलाड़ी कुमार, who has been a difficult for you? I think no one. Because they all are very professional. They are actors and they know how to give respect to their co-actors. Even though कोई नया अगर बंदा है तो वो उनको काफी कंफर्टेबल कर देता है. तो आई गेस आप लोगों ने जो भी मेरा काम जो देखा है, बी इट सिद्धार्थ भाई और अक्षय जी और ऋषि जी और बच्चन सर, इट इज बिकॉज मेरा आधा जो काम था वो उन लोगों ने इजी कर दिया था, बिकॉज दे मेड मी सो कंफर्टेबल. तो उसकी वजह से शायद मेरा वो जो भी परफॉर्मेंस था वो निखर कर आया था. That's great. અને હું નેક્સ્ટ પૂછીશ કે તમે ઘણી બધી બુક્સ વાંચી છે, તો કઈ બુક છે જે તમને બહુ ઇન્સ્પાયર કરે છે અને બધાને લાઈક once in a while they have to read it? You will suggest that કે people should read that. તત્વમસી. What was that like? ધ્રુવ ભટ્ટની નોવેલ છે અને જેના પરથી ફિલ્મ બની રેવા. Yes. So નર્મદા પરિક્રમા પર છે, but it is not only Narmada Parikrama, it is more related to our roots and why certain things are there, what are the reasons and why you should be connected with that thing, because it is imbibed in our DNA, but people don't realize it. They do it every day in their life, but they don't realize it, and Yes. the moment you realize it, you can
you can enhance the power of it. So one should always read it. It is not a preachy kind of a book, but it is I would say it's a great philosophy in a very simple language. ઇવન મેં એ જ બુક એ જ મૂવી જોઈ હતી જ્યારે મને ફીલ થયું કે લોકોને છે ને એકચ્યુઅલી એ લોકોની જે રિજનલ લેંગ્વેજ છે જે મધર ટંગ છે એને બોલવામાં બહુ આમ શાય ફીલ થાય છે કે યાર એ લેંગ્વેજ થોડી ના આઈ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ હું હિન્દીમાં હા એક્ઝેક્ટલી આઈ હેવ હર્ડ ધીઝ વર્ડ્સ ઓલ્સો તો એવા ટાબુઝને તમે કેવી રીતે બ્રેક કરો છો લાઈક you have been into Bollywood તમારી ઇંગ્લિશ આટલી ફાઇન છે તમારી ગુજરાતી આટલી ફાઇન છે ને મલ્ટિપલ લેંગ્વેજીસ તમે જાણો છો તો how you break this taboo and how you speak this language see the mother tongue મધર ટંગ એટલે સી માતૃભાષામાં એવું છે કે તમને લાઈક જે આઈ ગેસ તમે મારો સાંજનો જ મારો ઇન્ટરવ્યુ તમે જોયો હતો જે મારું લાઈવ ચેટ હતું જેમની અંદર કે તમારી ભાષા તમને ખબર હોવી જોઈએ તમે જે ફિલ્ડમાં કામ કરો છો અને ધારો કે તમે ફિલ્ડમાં કામ ન પણ કરતા હો well I will not go into that, rather I will talk about myself કે હું જ્યારે ગુજરાતી નાટકમાં જ્યારે મેં ડિસાઈડ કર્યું કે હું એક્ટિંગમાં જઈશ તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન મને એ આવ્યો હતો કે મારી ભાષા બહુ ખરાબ છે અને એ મને ત્યારે ખબર પડી જ્યારે મારી આગળ બધા બહુ સારું બોલી રહ્યા હતા ત્યારે મને ખબર પડી કે હું ઘણો કાચો છું આ બાબતમાં એટલે મારે એની ઉપર સખત કામ કરવું પડશે અને એ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી તમે જ્યારે જેવી રીતના ઇંગ્લિશને તમે સમજો છો એને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો તમે ગુજરાતીને ઇમ્પોર્ટન્સ આપશો એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફક્ત એટલું છે કે તમારે એને વાંચવું પડશે બીકોઝ દરેક વ્યક્તિ એક લેંગ્વેજમાં વિચારતું હોય છે એટલે ધારો કે તમે ગુજરાતી આજે મને તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછશો તો પહેલો હું ગુજરાતીમાં વિચારીશ અને પછી મારે એને ઇંગ્લિશમાં આન્સર આપવાનો હશે ત્યારે હું એને ટ્રાન્સલેટ કરીને ઇંગ્લિશમાં આપીશ પણ વિચારીશ હું ગુજરાતીમાં તો તમે કઈ ભાષામાં વિચારો છો એ વધારે મહત્વનું હોય છે હવે એમાં તમને એવું લાગતું હોય કે ઇંગ્લિશમાં વિચારો છો તો પણ તમે ગુજરાતીમાં જવાબ આપી શકો છો ધ ઓનલી થિંગ ઇઝ દેટ યુ હેવ ટુ રીડ ઇટ the question about taboo, it is not at all taboo. We have made it a taboo. Like I said, the people feel that it is a down market language. No, it is not. Because nobody will say કે મારી મમ્મી ડાઉન માર્કેટ છે પણ મારા બાજુવાળા આંટી છે ને એ બહુ જ સરસ છે because she is not ગુજરાતી. No, it's rubbish. એટલે તમને જો એ વસ્તુનો જો તમને અભિમાન હોય તમને જો એ વસ્તુનું ગર્વ હોય તમે જ્યારે કરોડો રૂપિયા કમાવો છો ત્યારે બધા જ કોલર ઊંચા કરે છે કે હું ગુજરાતી બચ્ચો છું ગુજરાતી બિઝનેસમેન છું ત્યારે બધા એમ કહે છે કમ્યુનિટી માટે બધા જ કોલર ઊંચો કરે છે ભાષા માટે નથી કરતો સો ઇફ યુ ફીલ કે ના મારી લેંગ્વેજ છે અને મારે આને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું જ જોઈએ તો ઓટોમેટિકલી તમારું એ ટાબુ તમે પોતે જ બ્રેક કરી દો છો બટ તમે બીજાની વસ્તુમાં જોવા જશો તો એમાં તમને ઓલવેઝ એવું જ લાગશે કે હા એમાં કંઈ મતલબ નથી ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ચાઇનીઝ ઓફકોર્સ અત્યારના તો બીજા જ બ્રેકેટમાં છે ચાઇના but the Chinese language they have it's a dominant that if you want to trade in China you should know Chinese because even though ત્યાં આગળ કમ્પ્યુટર પણ કીબોર્ડ પણ ચાઇનીઝમાં જ છે so you have to learn Chinese so it is a unity કે even though તમારે હિન્દીમાં પણ જવાનું હોય કે ઇંગ્લિશમાં કે મરાઠી કે બંગાળી કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં જવાનું હોય you should know the language અને language is a tool to communicate it is always a tool બટ એ ટૂલનો તમને જ્યારે તમે એની સાથે કનેક્ટ થાવ છો અને એ ઓટોમેટિક કનેક્ટ થાવ છો કારણ કે નાનપણથી તમે એ જ સાંભળતા આવ્યા છો એટલે તમે જલ્દી એને શીખી શકશો સમજી શકશો સાયન્ટિફિકલી પણ કહેવાય છે તમારી મધર ટંગમાં શીખો ત્યારે તમને વસ્તુ જલ્દી સમજાઈ જશે એના સોલ્યુશન જલ્દી કાઢી શકો છો સો ઇટ ઇઝ આઈ ગેસ ઇટ ઇઝ અ મિયર perception so you have to break it yourself so like if somebody asks me you are Gujarati if I am working on a Hindi film set and somebody asks me that are you Gujarati એ પણ જ્યારે હું ગુજરાતી બોલું ત્યારે લોકોને ખબર પડે છે બાકી હું જ્યારે હિન્દીમાં બોલતો હોઉં છું ત્યારે મારી હિન્દી એટલી જ ચોખ્ખી હોય છે કદાચ અમુક લોકોને હું એ લોકોને કહું છું કે તમારા આ શબ્દો આવી રીતનો થાય इसका मतलब ये नहीं होता है इसका ये मतलब होता है ये लहजा गलत है ये so જ્યારે હું બોલું ત્યારે એ લોકોને ખબર પડે છે કે you are Gujarati we didn't realize that you are Gujarati so it is up to us yes how to break it. Exactly. Thank you so much for this such a beautiful reply. And the one more thing, આજ વાતથી મને ખબર પડી કે જ્યારે મેં તમારું ઇન્ટરવ્યુ થોડી વાર પહેલા જ સાંભળ્યું હતું એમાં તમે કહેતા હતા કે ખેલૈયા પછી you have worked on Gujarati and you have exercised that thing to be into this part.
So, what are the exercise you do regularly to be into this field and into this all the scenarios in the movies, in the Bollywood, in everything? What exercise you do to be Jimit Trivedi, the character who touches everyone's heart? What exercise you do? સી જિમિત ત્રિવેદી કેરેક્ટર તરીકે ટચ નથી કરતો બટ યસ એ જિમિત ત્રિવેદી જે કેરેક્ટર પરફોર્મ કરે છે એ વધારે હા. લોકોને ટચ થાય છે સો આઈ ગેસ ઇટ્સ અ હોમવર્ક જે દરેક એક્ટરે કરવું જ પડે છે ઓર રાધર જે પણ જે ફિલ્ડમાં હોય છે બિંગ એન આરજે ઓલ્સો તમારે પણ કરવું જ પડતું હોય છે સો બિંગ એન એક્ટર અમારે કામ એ કરવું પડતું હોય છે કે સતત સારી ફિલ્મો જુઓ ફિલ્મ ભલે ખરાબ હોય તો એમાં સારું શું છે નવી વસ્તુ શું શીખવાની છે નવી ટેકનોલોજી શું આવી છે કે જે અમારે જ્યારે ટેકનિકલ ફિલ્ડ અમારે ટેલિવિઝન હોય કે ફિલ્મ્સ હોય તો એમાં કેવી રીતના યુઝ થઈ શકે છે ડબિંગ કેવી રીતના થાય છે કેરેક્ટર્સને કેવી રીતના બનાવવામાં આવે છે કેરેક્ટરના સ્કેચીસ કેવી રીતના બને છે કેરેક્ટરની અંદર કેવી રીતના ઉતરીને હજુ કેટલા એક્સપેરિમેન્ટ થઈ શકે છે શું શું થઈ શકે છે સો એન્ડ આ બધા જ પ્રોસેસ રોજ ચાલતા હોય છે રોજ વાંચવું પડે છે રોજ જો તમે વાંચો એક એક્ટર તરીકે કારણ કે એના માટે ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ એ સૌ Jimit, network issues. Am I audible? સો જિમિત ત્રિવેદી સાથે આપણી વાત ચાલી રહી છે અને અગેન આપણી જોડે જોડાવાના છે ત્યાર સુધીમાં તમારા પણ કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે અહીંયા પૂછી શકો છો અમને એન્ડ વી લવ ટુ આસ્ક હિમ હી ઇઝ અગેન ગોઈંગ ટુ કનેક્ટ યસ ભવ્યા યુ ટોલ્ડ યુ નો ચાઇનીઝ I can't get what you have written because I really don't know. So could you please explain that? And am I audible to all you? Sorry, I couldn't connect you. I'm just waiting for Jimit sir to come back and connect us. Yes, Jimit sir. Hi. યસ સોરી મારું નેટવર્કનો કંઈક ઇશ્યુ થઈ ગયો હતો સો યસ સો આઈ વોઝ સેઇંગ કે ફોર એન એક્ટર ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ બિગેસ્ટ સ્કૂલ એવરી ડે એ લોકોએ ઓબ્ઝર્વ સતત કરતા જ રહેવું પડે છે કે આ કેરેક્ટર છે કે આ કેરેક્ટર કઈ રીતના વર્તે છે શું કામ વર્તે છે એની સાયકી સમજો એની સાયકોલોજી સમજો એની પાછળ એની ઉપરના એના ઇમોશન્સ શું જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુમાંથી પસાર થતો હોય છે કોઈ તકલીફમાંથી કે ખુશીમાંથી તો એના ઇમોશન્સ કેવી રીતના રન થતા હોય છે હાઉ ઇઝ રિએક્ટિંગ Exactly. એના માટે ઘણું બધું વાંચવું પડે છે બીકોઝ રીડિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ કે જે તમે વાંચો તો તમે જુદી દુનિયામાં જઈ શકો છો જુદા કેરેક્ટરો તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકો છો જેટલું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન તમારું વધારે હોય એટલું તમે જ્યારે કોઈ કેરેક્ટર પરફોર્મ કરવાનું હોય ત્યારે તમે એને એટલું વધારે ખીલવી શકો છો એટલા કલર એમાં પૂરી શકો છો અને એ સિવાયની જે વસ્તુઓ જે છે કે યુ શુડ નો એઝ એન એક્ટર એક પ્રેક્ટિસ એ કરવાની હોય છે કે તમારે તમારા માઇન્ડ ઉપર એટલો બધો કંટ્રોલ લાવવાનો હોય છે કે તમે જ્યારે કોઈ કેરેક્ટર કરો ત્યારે એ કેરેક્ટરના પ્રેમમાં ત્યાર પૂરતા જ રહો જ્યાં સુધી એ કેરેક્ટર કરો છો when you are doing a new character you have to come out of it otherwise like I said કે તમે એના જ અમુક વસ્તુઓ લઈને તમે બીજા કેરેક્ટરમાં તમે લઈ જાઓ છો અને ત્યાં આગળ પણ એ દેખાય છે એ which is a very tough job for that you have to be in a very તમારું માઇન્ડ ભયંકર કંટ્રોલ તમારે રાખવું પડે કે આ ચેપ્ટર પૂરું હવે આ બારી બંધ કરીને હવે નવું ચેપ્ટર ખુલશે સો ઝીરો થી સ્ટાર્ટ કરો like mind should not control you, you should control your mind should be there. exactly Okay, that's great. અને એની જ સાથે જ્યારે આપણે થિયેટર અને આ કેરેક્ટર્સની વાત ચાલી રહી છે તો આઈ વુડ લવ ટુ આસ્ક યુ કે તમે જેટલા પણ શોઝ કર્યા છે જેટલા પણ થિયેટર્સ કર્યા છે am I audible? Yes. એમાંથી કયું એક થિયેટર છે જેમાં તમે અગેન એકવાર રિલાઇવ કરવાની ઈચ્છા કરશો કે અગેન મારે એ જગ્યા પર જઈને એ કેરેક્ટરને અગેન પ્લે કરવું છે એની થિયેટરમાં તો સી આઈ ગેસ મુંબઈમાં તેજપાલ અને તેજપાલ ઓડિટોરિયમ
or I guess Okay. there is one more in Mumbai જે હવે બંધ થઈ ગયું છે actually, which is very sad. Bhaidas Hall, which is like now it's closed, it's gone. So a lot of memories are gone with that. So I guess yeah, that is one thing. અને અમદાવાદમાં ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ, સો ઇટ ઇઝ રિયલી ફન ત્યાં આગળ જો. અને ત્યાં કયું કેરેક્ટર જો મારે પ્લે કરવાનું તો મારા બે ફેવરેટ કેરેક્ટર છે જે હું પરફોર્મ કરવા માંગીશ. એક બાય મારી બાઉન્ડ્રીનું મનોરથ, આ ત્રણેય જગ્યા પર. અને એક મેં હિન્દી પ્લે કરેલું જેમાં મેં ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ પ્લેડ અ રોલ ઓફ અ ડ્રંકર. એક બેવડો હતો જે દેશી ઠર્રો પીએ છે અને એનો રોલ હતો, which was a mad, completely maddening character હતું આખું એ. So yeah, I would love to perform these two characters. Anything would you love to play that Bevda role that you have just described right now? બેવડા. એનો કોઈ પણ dialogue. Okay, I'll try because મેં બહુ વર્ષો પહેલા કરેલું આ કેરેક્ટર. So એ હરિયા સુન, देख काका क्या बोल रहे, सुन. इधर कंधे पे हाथ रखाना तो बोलने का जय श्री राम, और ऐसा घुटने पे हाथ रखाना तो बोलने का जय सिया राम, ठीक है? Like that was really great કે તમે એક જ સેકન્ડમાં આમ કેરેક્ટરમાં ઉતરી ગયા હતા, and that is what you have practiced a lot. That's Yes. nice. બાકી કોઈ પણ questions હોય તો please લખતા રહેજો. And dark character you have played, any dark character have you played ever in your life? યસ, ડાર્ક કેરેક્ટર મેં એક મારો પહેલો ટેલિવિઝનનો ડેલી શો મારું જે મેં ફર્સ્ટ જે કરેલું કલર્સ ઉપર, જીવન સાથી શોનું નામ હતું. અને એમાં મેં નેગેટિવ કેરેક્ટર ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્લે કર્યું હતું. તો યસ, દેટ ઇઝ વન ડાર્ક કેરેક્ટર અને બહુ જ મજા આવી હતી. મારી વાઈફને બહુ જ અબ્યુઝ કરતો હોઉં છું ફિઝિકલી, મેન્ટલી, અને બહુ જ એક કોલ્ડ બ્લડેડ એક હસબન્ડ હોય ને કે જે ટોર્ચર કરતો હોય બહુ ખરાબ લેવલ પર, જેમાંની એક ક્વોલિટી મારામાં નથી. અને સ્ટીલ આઈ હેવ ટુ પ્લે ધેટ કેરેક્ટર. સો ધેટ વોઝ રિયલી ફન કેરેક્ટર. યસ, આઈ એન્જોયડ પ્લેઇંગ ધેટ કેરેક્ટર. આ જ સવાલથી મને મનમાં આવ્યું કે that while doing such negative roles that you have done, have you ever scared of it, like કે રિયાલિટીમાં હું આવું હોય તો ક્યારે થયું છે? ના, એવું મને થયું નથી. મે બી બીકોઝ લાઈક આઈ સેડ કે હું પેલું એક કેરેક્ટર કરતો ત્યારે એમાં જવું ને પછી તરત સ્વિચ બંધ કરી દઉં કે હવે ઓફ. એટલે એ ઓન ઓફ વાળી વસ્તુ છે અને એટલા માટે કોઈ દિવસ એ વસ્તુ આવી નથી. બટ આઈ હેવ ઓલવેઝ લર્ન્ડ વન થિંગ, વિચ એવર કેરેક્ટર આઈ હેવ ડન, એમાંથી જે સારું હોય એ લઈ લો અને જે ખરાબ હોય એને યાદ રાખો કે આ આપણામાં આવવા નથી દેવા. સો એ વસ્તુ ઓલવેઝ એ રહી છે એની અંદર. એટલે કોઈ દિવસ એવું ડર્યો નથી હું. બીકોઝ એટલા માટે હું નહીં ડર્યો હું કે હું કદાચ આવો જો થઈ ગયો તો, બીકોઝ હું પહેલેથી જ એક વસ્તુ પર બહુ જ સેટ થઈ ગયું છે મારા માઇન્ડમાં કે રિયાલિટીને એક્સેપ્ટ કરી લો. જેટલું જલ્દી એક્સેપ્ટ કરી લેશો એટલો નહીં તમે ડરશો, કે નહીં તમે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરશો, કે નહીં તમારા આજુબાજુવાળાનો ટાઈમ વેસ્ટ કરશો, નહીં તમારા ઇમોશન્સ વેસ્ટ કરશો. ઇફ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધેર કે આ વસ્તુ હવે મારા હાથમાંથી જતી રહી છે, એક્સેપ્ટ ઇટ. જસ્ટ ધ વે યુ એક્સેપ્ટ કે યસ આ વસ્તુ મારી છે. પણ એ એક્સેપ્ટ કરવું બહુ અઘરું હોય છે જ્યારે કોઈ વસ્તુ જતી રહેતી હોય છે, સ્પેશિયલી વેન યુ આર ઇમોશનલી કનેક્ટેડ. બટ જેટલા જલ્દી એમાંથી બહાર આવી જાઓ કે એને એક્સેપ્ટ કરી લો તો આઈ ગેસ એ તકલીફ નથી આપતી. અને મે બી એટલા માટે મને ડર નથી લાગતો. તમે જ્યારે ડરતા હો ત્યારે તમે એક્સેપ્ટ નથી કરતા. એટલે હું એને એક્સેપ્ટ કરી લઉં કે ઓકે આ ખરાબ કેરેક્ટર છે ને મારે આમાંથી આ બધી ક્વોલિટી નથી લેવાની. સો આઈ ગેસ ઇટ બીકમ્સ મોર ઇઝી. એ પ્રોસેસ મારો બહુ ઇઝી થઈ જાય છે. એટલે મને કોઈ દિવસ એવો ડર નથી લાગ્યો. That's great. અને આ જ વાતથી મને એમ થયું કે લાઈક જ્યારે તમે આ ચેપ્ટર્સને ક્લોઝ કરો છો ને ઘણું બધું આમાંથી શીખીને પણ બહાર નીકળો છો. સો યુ હેવ લર્ન્ડ અ ગ્રેટ પાર્ટ. તો એનાથી જ મને પૂછવું છે કે કોઈ તમે પણ ઘણા બધા આ જોયું હશે, થિયેટર્સ જોયા હશે જેમાં તમે પ્લે ના કર્યું હોય પણ તમે જોયું હશે ને જે તમને બહુ મજા આવી હોય. તો એની થિયેટર ઓર એની મૂવી દેટ યુ વુડ લવ ટુ પ્લે ધ રોલ, કે લાઈક આ મૂવીમાંથી મારે આ બનવું છે, કે મારે આ પ્લેમાંથી આ બનવું છે, એનીથિંગ. મેં એક મરાઠી પ્લે જોયું હતું જેમાં જીતેન્દ્ર જોશી અને વિક્રમ ગોખલે આ બે બહુ જબરજસ્ત એક્ટર હતા. અને એમાં જીતેન્દ્ર જોશી વાળો રોલ મારે પરફોર્મ કરવો છે. બીકોઝ ઇટ્સ એક જનરેશન ગેપની એક વાત હતી આખી. મામા ને ભાણાની વચમાં જામતું નથી. મા બાપ દુબઈ કામ કરવા ગયા છે
ભાઈની પાસે છોકરાને મૂકીને અને છોકરાને એક્ટિંગમાં જવું, ફિલ્મ લાઈન, અરે આ બધી એક્ટિંગ લાઈનમાં જવું છે, અને મામો એનો સખત વિરોધી છે, બહુ રિજિડ છે, અને એ જે ફ્રસ્ટ્રેશન જે છે કે મારે આ કરવું છે અને મને કરવા નથી મળી રહ્યું, એ જે છે ને એ કેરેક્ટર મારી એક ઈચ્છા છે એવું એક કેરેક્ટર. અને બીજું એક જે મેં બહુ જ સાંભળ્યું છે, મેં જોયું નથી, એ છે તોખાર કરીને એક પ્લે હતું, એક્વસ નામનું એક ઇંગ્લિશ પ્લે હતું જેના પરથી ગુજરાતીમાં પ્લે લખાયું હતું, અને એમાં પરેશ રાવલે એ છોકરાનો એક રોલ કરેલો, અને એ બહુ જ ઇન્ટેન્સ રોલ હતો એ. સો મારે એ એક રોલ કરવાની ઈચ્છા છે, મે બી ભવિષ્યમાં કદાચ કરું, લોકડાઉન ખુલે એના પછી. લોકડાઉન ખોલ્યા પછી તમારું પણ પ્લાન છે એના પછી. અને મેં સાંભળ્યું છે લાઈક વી ઓલ હેવ અ થિંગ કે આપણા ઘરના જે લોકો રહે છે એમાં બધાની છે ને કોઈની કંઈક ને કંઈક હેબિટ હોય છે. આ લોકડાઉનમાં તો મેં સૌથી વધારે આ વસ્તુ નોટિસ કરી છે કે લાઈક ધ વે માય પાપા સેઝ ઓ હો ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ દેન એવરીવન સેઝ, ધ વે માય મમ્મી સેઝ વાવ ઇઝ રિયલી ડેમ ડિફરન્ટ. સો આઈ હેવ હર્ડ દેટ યુ ડુ ધ મિમિક્રી ઓફ યોર દાદા and in a very great way in your family. My dada? Yes. Mara dada. And he has been a loving person in your life. Oh yes, of course. He was a darling to everyone. But પહેલા મારે એ જાણવું છે કે તમને આ વસ્તુ ખબર ક્યાંથી પડી? પહેલા મારે એ That's a જાણવું છે. top secret. તમે No, મને no, એ no. કરીને બતાવો તો પછી હું તમને પાક્કું રિવીલ કરીશ. Okay. Cool. ચલો કરીએ. એ જીમિત, આ બઈ જે ટીવીમાં જે ડાન્સ કરી રહી છે એ માધુરી છે ને? હા દાદા, માધુરી જ છે. હા, મને લાગ્યું જ, દેખાયું નહીં, પણ જે ડાન્સ કરતી હતી ને એટલે ઝાખું લાગ્યું ખરું કે આ એ જ છે. Oh, he was a fan of Madhuri, diehard fan of Madhuri. Yes. So yeah, now you tell me કે તમને ખબર ક્યાંથી પડી આ? One of your family relative હા. is my friend. Okay. So you're from Ahmedabad or you're from Surat, Baroda? I'm from Surat. Okay, you're from And, Surat. Okay. And he stays in Ahmedabad and he's your family relative. Oh, Samir okay. Dave. Okay. Okay. Emna okay. like Yeah. roots. Yes. So yes, he yes, told yes. me. Hello. Oh, okay. So that's what I got. Trivid has asked a very good question. How your Yes. How your stand is still intact in the competitive industry. I mean, what are the points you usually work on to the grow of the individually? The way I asked, what are the exercise you do? Yeah, no, I guess he is asking about that how in this competitive industry. Yeah, in this competitive industry. Okay. Yes. Well, for me, I guess મારા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે નાનપણથી એક વસ્તુ રહી છે કે મને કોમ્પિટિશનમાં મને સમજાતી જ નથી. કોમ્પિટિશન છે એની માટે કરવાની, સૌથી પહેલો મારો પ્રશ્ન હોય છે. અને કોમ્પિટિશન કોની સાથે કરો? બીકોઝ કોમ્પિટિશન તમારી એની સાથે જાય કે જેમ એનામાં ને તમારામાં બંનેમાં સરખી વસ્તુ હોય. જેને પણ લોકો કોમ્પિટિટર્સ મારા ગણે છે કે એ લોકોમાં જે વસ્તુ છે મારામાં નથી, મારામાં જે છે એમનામાં નથી. So I guess it's not fair to say that it's a competition. Just for the benefit of some other people, I will not call it a competition. એટલે કોઈ દિવસ એમાં પાર્ટિસિપેટ નથી કરતો, એટલે હું એ અનવોન્ટેડ બેગેજ મારી ઉપર લેતો જ નથી. સેકન્ડ થિંગ કે હું મારી જે વસ્તુઓ જે છે હું એની ઉપર વધારે ફોકસ કરું છું કે મારામાં કઈ સારી વસ્તુ છે જે લોકોને પણ ગમે છે અને મારે એને હજુ સુધારવી જોઈએ, જે મારા હિસાબે મારા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે સારી નથી. ઓડિયન્સને કદાચ એ બહુ જ ગમતું હોય પણ મારા હિસાબે એમ હોય કે ના, મારા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે આ બરાબર નથી, તો મારે એના પર સતત કામ કરવું જોઈએ. જે બીજા કો એક્ટર્સ છે એ લોકોમાં કઈ એવી સારી વસ્તુ છે જે મારે શીખવી જોઈએ, તો મારું ધ્યાન કોઈ દિવસ ઇનસિક્યોરિટી તરફ કે મારી જગ્યા મારે સ્ટેન્ડ આઉટ થવાનું છે ના, એ અનવોન્ટેડ વસ્તુ છે. હું એમાં એનર્જી કોઈ દિવસ નાખતો જ નથી, કારણ કે જે મારી પાસે પ્રોજેક્ટ આવે છે, હું જે રીતના કામ કરું છું એવી રીતના બીજું વ્યક્તિ કામ નથી કરતું. એનો દેખાવ જુદો છે, મારો દેખાવ જુદો છે, અને દરેક ઓડિયન્સની એની પોતાની ચોઈસ છે, એટલે એને જે ગમે છે એની તરફ એ જાય છે, અને જેને જ્યાં એન્ટરટેનમેન્ટ પૂરું પડે છે એ એને જુએ છે. સો આઈ ગેસ મેં પોતે જ એને બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ કરી નાખ્યું છે, એટલે મારી પાસે આ બધો કારણ વગરનો એ બેગેજ જ ના આવે કે ઓહો અરે આની ફિલ્મ હિટ ગઈ. ઓફકોર્સ એની પાસે સ્ક્રિપ્ટ સારી આવી, એનું નસીબ છે, એને મહેનત કરી, સારું સેટઅપ ભેગું થયું છે અને એનો ટાઈમ છે, એટલે ફિલ્મ હિટ ગઈ છે. મારી નથી ગઈ, ઇટ્સ ફાઇન.
દરેક વખતે તમને સક્સેસ મળે જ મળે એવું જરૂરી નથી. સો ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ ગેમ. સો આઈ ગેસ that is why I'm just focusing on my work and my work is speaking so loud, and I guess that is the thing that people notice me in this industry as an actor there. So yeah, that's the thing. That's good. અને સમીર પણ અહીંયા આવી ગયો છે જેને મને જણાવ્યું હતું આ વાત. Sameer, okay. Hi Sameer. Yes. And one thing that I would love to ask you કે જ્યારે આપણે આટલી બધી વાત થઈ ગઈ છે તો તમે છે ને જે ગુજરાતી કેરેક્ટર્સ આટલા બધા કર્યા છે which have been a great love for you અને ઘણું બધું તમે શીખ્યું પણ છે આમાંથી, but is there any obstacle that you have faced into this industry while entering or while you have been in the part of it? Have you faced any obstacles? Yes. Gujarati or Bollywood, any? No, never. I'm very fortunate that way કે મારી પાસે ઓછી ફિલ્મો આવી છે પણ બહુ જ સારી આવી છે જે લોકોને હજુ સુધી યાદ છે. અને it is somewhere because I've always believed in quality rather than quantity. So I guess that is the thing I'm attracting towards me કે મારી પાસે ભલે મોડી આવે છે પણ બહુ સારી આવે છે અને હું પણ બહુ એને જસ્ટિફાઈ કરી શકું છું, કેરેક્ટરોને પણ જસ્ટિફાઈ કરી શકું છું. સો મને કોઈ દિવસ એવો ઓબ્સ્ટિકલ મને કોઈ દિવસ એવું આવ્યું નથી કે આમાં મારે તકલીફ પડી આની અંદર કે આ પ્રોબ્લેમ થયો. હા, એક વસ્તુ એ છે કે મારે કોમેડી આવે છે અને કોમેડીમાંથી આઈ વોન્ટ ટુ ટ્રાય સમથિંગ ન્યૂ, સમથિંગ ડિફરન્ટ. સો આઈ એમ જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર ઇટ. સો મે બી મારી સ્ટ્રગલ કદાચ એ તરફ છે, બટ રાઇટ નાઉ ઇટ્સ નોટ, મારો કદાચ ટાઈમ નથી થયો અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીનો એવો ટાઈમ નથી થયો કે એ સ્ક્રિપ્ટ અત્યારના પહોંચે કમર્શિયલી, એ વસ્તુ વાયેબલ અત્યારના નથી. સો મે બી એનો ટાઈમ થશે ત્યારે હું આવીશ. તો આઈ એમ સ્ટ્રગલિંગ ઇન દેટ ડિરેક્શન કે હું અલગ કેરેક્ટર, એક અલગ જ વાર્તા લઈને આવું. સો યા, બટ અધરવાઇઝ હિન્દીમાં પણ જોવા જઈએ તો હિન્દીમાં પણ ઓફકોર્સ ત્યાં આગળ બિકોઝ એ દરિયો છે, બહુ મોટું કેનવસ છે અને તમારે એમાં જઈ અને તમારે કરેક્ટ જગ્યા પર કરેક્ટ રોલ તમને મળે, કારણ કે ત્યાં આગળ તો મલ્ટિપલ લેવલ પર ત્યાં આગળ પ્રોડક્શન ચાલી રહ્યા છે, ફિલ્મો ચાલી રહી છે, વેબ સિરીઝ ચાલી રહી છે. સો ત્યાં આગળ પણ વસ્તુ એવી છે કે આઈ એમ ટ્રાઈંગ, અને જે ઘણી વખત મારી પાસે આવે તો એ મને નથી ગમતી તો હું ના પડી દઉં છું, અને ઘણી વખત મારે કરવું હોય છે તો એ વખતે ડેટ્સના કંઈક ઇસ્યુ થઈ જાય છે. સો બીકોઝ ઓફ દેટ આઈ એમ અનેબલ ટુ ડુ દેટ. સો યા, એ વસ્તુ છે. બાકી મારે એવી કોઈ દિવસ સ્ટ્રગલ એવી નથી કરી, એટલે ભગવાન એ રીતનો મહેરબાન છે મારા પર કે મારે સ્ટ્રગલ એ રીતની નથી કરવી પડે. ખાલી એટલું થાય કે મારે જે કરવું છે અલગ, પણ મારી પાસે પાછું કોમેડી જ આવે છે. મે બી બીકોઝ લોકડાઉનનો ટાઈમ છે, એમાં લોકોને બહુ જ રિલીફ મારા નસીબમાં લખાયું હશે કે ઓલવેઝ હસાવો, રિલીફ આપો. સો I would like to share one incident. Recently જ હમણાં થયું કે મારો બર્થડે હમણાં જ ગયો 15 મેના, and I got a message from Australia, Sydney, કે એક છોકરો છે, એના ફાધરે મેસેજ લખેલો કે એનો છોકરો છે 9 years, no 7 or 9 years, yes. અને એ ગુજરાતી બહુ તૂટલું ફૂટલું બોલતો હતો, પણ મારી 2 ફિલ્મો જોઈ અને ગુજુભાઈની બંને સિરીઝ, and now he is speaking fluent ગુજરાતી. સો એટલે હું હસ્યો પણ ખરા, મને ખુશી પણ એટલી થઈ, અને મને સારું પણ લાગ્યું કે યસ, ક્યાંક કોક દૂર બેઠું છે ને લાઈક વી ડિસ્કસ અબાઉટ આપણી ભાષા, ગુજરાતી ભાષા માટે, તો એ છોકરો શીખી ગયો, ઇઝ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ધેર. અને સેમ વે મને જો પોતાને પણ એ વસ્તુ લાગી કે ચલો મેં કોકને એન્ટરટેનમેન્ટ પણ આપ્યું, એના ફેમિલી વાળા એના શિખામણ પણ આપ્યું, અને શિખામણ કરતા તો આઈ ગેસ એન્ટરટેનમેન્ટ મા બાપ માટે પણ એ વસ્તુ એમ થઈ કે મારું છોકરું હશે છે તો એને જોઈને હશે. સો એટલીસ્ટ આઈ એમ બ્લેસ્ડ દેટ વે કે ચલો મેં એક મેડિસિન આપી વિચ ઇઝ ફ્રી લાફ્ટર. Yes, and you have been a frontliner for this comedy roles and this kind of characters. So is there anything that have like really been a reason for it ke most often to this part you have been seen into the comic roles? તો એના પાછળ કોઈ રીઝન રહ્યું છે? ના, એવું રીઝન નથી રહ્યું. સોરી, આઈ વિલ જસ્ટ એક આન્સર ખાલી આપી દઉં. હાય કવિતા, યસ, લવ યુ. પૂજનભાઈનો આપણે લઈએ હમણાં ક્વેશ્ચન, એની પહેલા હું તમારો જવાબ આપી દઉં કે નો, એવું રહ્યું નથી કે ભાઈ હું કોમેડી જ કરીશ, બીકોઝ મને એક વસ્તુ ખબર છે કે હું કોમેડી સિવાય હું ઘણું બધું કરી શકું છું. હું નેગેટિવ કરી શકું છું, હું એક પોઝિટિવ ઘરનો મોટો છોકરો, જવાબદાર છોકરો, એવા રોલ પણ કરી શકું છું,
અથવા તો સાવ જ વિયર્ડ, એકદમ જ વિયર્ડ કેરેક્ટર જે વિચાર્યા ન હોય એવા કેરેક્ટર કરી શકું છું. સો મારી બાઉન્ડ્રી મેં કોઈ દિવસ સેટ નથી કરી, બીકોઝ આઈ ઓલવેઝ લવ ટુ સ્ટ્રેચ માય બાઉન્ડ્રી, નેવર બ્રેક ઇટ, જસ્ટ સ્ટ્રેચ ઇટ. સો એવું નથી રહ્યું. પણ લાઈક આઈ સેડ કે જનરલી ઓલવેઝ એવું હોય છે કે ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય, તમને કોઈ એક વખત જોઈ લીધા હોય કે આ કોમેડી બહુ સરસ કરે છે, સો એ લોકોને એક લાલચ આવી જાય કે ભાઈ આપણો કોમેડીનો જે અત્યારના થોડું જે, બીકોઝ કોમેડી ઇઝ અ વેરી ટફ જોનર. હ્યુમર તમારે કોઈને હસાવવા હોય, ઇટ ઇઝ જેટલા જોનર છે એમાં સૌથી ટફેસ્ટ જોનર છે. અને એમાં મારે ખ્યાલથી જ્યારે કોઈને એવી વ્યક્તિ દેખાઈ જાય કે અરે યે મિલ ગયા, કરેક્ટ હે ભાઈ, અભી દૂસરા મત ઢૂંઢો, इसको કાસ્ટ કર લો, એ જે હોય ને જે કે આ જતો રહ્યો તો ભાઈ પાછું આપણે એટલી મહેનત કરવી પડશે, આ બહુ કરેક્ટ માણસ છે, દેખાયો પણ છે, પ્રૂવ પણ થયેલું છે, ટ્રાઇડ એન્ડ ટેસ્ટેડ છે. સો મે બી દેટ ઇઝ ધ રીઝન કે લોકો મને કોમેડી તરફ એ લોકો વધારે ખેંચતા હોય છે. બટ આઈ ગેસ રિસેન્ટલી આઈ ડીડ ધીસ મર્દ કો દર્દ નહીં હોતા. Yes, I've seen that. અને The role of your dad. હા, ડેડ નો રોલ હતો. સો ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફરન્ટ રોલ. ધો એમાં કોમેડી એની અંદર હતું. ઇટ વોઝ નોટ અ કોમિક રોલ, રાધર કોમિક કેરેક્ટર નતું. ઇટ વોઝ અ વેરી સિરિયસ કેરેક્ટર, પણ કોમેડી નીકળતી હતી એમાંથી. સો that is one thing. So it has changed from that. So like whoever has seen that film, they have said એ લોકોના જ કેવું છે કે આઈ ગેસ અત્યાર સુધીનો સૌથી બેસ્ટ રોલ પરફોર્મ કર્યો હોય, સો ઇટ ઇઝ ધીસ રોલ, જેટલી ફિલ્મો જે જોઈ છે એમાંથી. સો આઈ ગેસ that is one thing. And I maybe કદાચ જોતા લોકો અત્યારના હવે બદલશે પણ ખરા એવું મને લાગે છે. બટ કોમેડી ઇઝ સમથિંગ કે અત્યારનો સ્ટ્રેસનો ટાઈમ છે, અને જો તમને મળતું હોય કે ભાઈ ચલો આપણે હસાવી શકીએ છીએ, so then why not? Even I have seen. Yes, that's great. કેમ કે laughter is the best therapy, as we say. અને મેં જોયું છે કે હમણાં જેટલી પણ સિરીઝ ને મૂવીઝ આવે છે એમાં લોકો વધારે પડતું થ્રિલર અને ઇન્ટેન્સ જોઈ છે, પણ જ્યારે કોમેડી પછી જાય, જ્યારે કોમેડી કેરેક્ટર્સ પછી જાય, તો એ જેટલું પણ ઇન્ટેન્સ એમના માઇન્ડ પર ક્રિએટ થઈ ગયું છે એ બધું બ્રેક થઈ જાય એની સાથે. And that comedy roles give them a relief, like okay, this was must needed over there. yes. And that's really a tough job. Yes. I'll just answer this. Poojan no answer. Jimit bhai, if you get a chance in any web series, which type of role you want to play? Yes. A real life character. જે રિયલ કેરેક્ટર હોય, જેને ઓલવેઝ એક કાં તો કોમેડીમાં નાખી દીધું હોય કે એને ટેબુ બનાવી દીધું હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો રોલ હોય, બટ ઇટ હેઝ ટુ બી અ રિયલ, ઇટ હેઝ ટુ બી અ ચેલેન્જિંગ રોલ. અને જેટલું રિયલ હોય, બીકોઝ વેબ સિરીઝ ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ કે જ્યાં આગળ આપણે રિયાલિટી જ દેખાડી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી પ્લેટફોર્મ. બ્રુટલ રિયાલિટી દેખાડી શકીએ છીએ. અને આઈ ગેસ એવો જો કોઈ રોલ મને મળે ત્યાં આગળ, કારણ કે ત્યાં ઇટ્સ એન ઇન્ફિનાઇટ પોસિબિલિટીઝ છે વેબ સિરીઝ પર, તો એટલે આઈ ગેસ આઈ એમ ઓપન ફોર ઓલ. એમાંથી જે પણ બેસ્ટ રોલ જે આવે એ પછી તમે લોકો ડિસાઈડ કરજો કે આ બહુ સારો હતો. મારા માટે તો બધા જ સારા હશે. તો આનાથી જ મને એક સવાલ છે કે what is the difference between the Jimit Trivedi we visualize in TV and the Jimit Trivedi in real life? The one thing that we want to know કે આ વસ્તુ કોઈને ના ખબર હોય, the people who are very close to you, we can consider 4 or 10 people who are very close to you only knows about you, કે the Jimit Trivedi in the on screen and the Jimit Trivedi in real has this difference, the vast difference is that that can be a tave or anything. ટેવ એટલે એવી વસ્તુ છે કે મને હું રિસર્ચ વાળો માણસ છું, એટલે મને ક્યુરિયોસિટી ભયંકર હોય છે. એટલે મને પ્રશ્નો અમુક આવે અને પછી એ વસ્તુના મારે સવાલો ગોતવાના. આઈ એમ અ વેરી ડીપ થિંકર. એટલે કોઈ પણ એક ઘટના પણ થઈ હોય તો હું ઓલવેઝ એનું ડીપ રૂટ સુધી જાઉં કે આ ઘટના શું કામ થઈ, શું ક્યાં અસરો પડી, કેવી રીતના પડી, શું થઈ શકે છે. બીકોઝ હું ઓલવેઝ ફ્યુચર 10 સ્ટેપ આગળની વસ્તુ વિચારીને કરતો હોઉં છું. એટલે હું કોઈ પણ વસ્તુ કરું તો મારું ઓલવેઝ દરેક વસ્તુમાં એવું હોય છે, બી ઇટ રિયલ લાઈફ, બી ઇટ અ કેરેક્ટર, be it shopping for my own self, it could be anything. So it applies there. અને જે ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે છે કે હા મજાક મસ્તી વાળો તો છું જ, ભયંકર છું, પણ આ એક વસ્તુ એવી છે કે જે હું બહુ જ ડીપ થિંકર હોઉં છું. એટલે મારા મેજોરિટી એવું થાય છે કે દોસ્તારો મને ફોન કરે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે, હવે શું કરવાનું. એટલે એમાં એ લોકોના પર્સનલ લાઈફના હોય કે કંઈ પણ હોય, તો પ્રોફેશનલ હોય, તો આઈ એમ ઓલવેઝ ધેર કે એ લોકોને હું ઓલવેઝ એડવાઇસ આપતો હોઉં છું. બીકોઝ એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મારી સાથે વાત કરે ત્યારે એ લોકોને ખબર પડે કે આમ કોમેડી દેખાય છે પર્ટિક્યુલર એક કે આ ભાઈ કોમેડી છે, પણ એ જ્યારે વાત કરે ત્યારે એને ખબર પડે કે નો, આખું જુદું જ છે. પેલી તરફ
કંઈક જુદા જ લેવલ પર છે. The Like I story said, is different. yeah. Like I said, I believe in real thing. I believe in reality. So the more I accept, the more I become very comfortable in it, and in knowing more truth. And truth is something which is very dark, and people can't digest it. So એટલે મારો વેબ સિરીઝ એટલે હું મારું ફિલ્મો પણ જ્યારે જોવાની હોય છે કે વેબ સિરીઝ શોઝ પણ હું જોતો હોઉં છું તો હું બહુ ડાર્ક ઝોનમાં જોતો હોઉં છું વસ્તુઓ કે આ શું થઈ શકે છે, કેવી રીતે થઈ શકે છે, શું હોય છે, એના પર વિચાર કરો, રિયલ લાઈફમાં કેવી રીતે અસર પડી શકે છે, શું થઈ શકે છે. સો લોટ ઓફ એટલે આઈ કેન ગો ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એવી વસ્તુ થઈ શકે. So any series that you will say that you have watched last and have been a dark series? Oh, that was Afsos on Amazon. Okay. Yes. એટલે અત્યારના લોકડાઉનના ટાઈમમાં બધા જ ખાસ જોજો આ સિરીઝ. ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ સિરીઝ વિચ ઇઝ વેરી ડાર્ક. ડાર્ક ઇઝ નોટ ઓલવેઝ બ્યુટીફુલ બટ ઇટ્સ વેરી ડાર્ક ઝોન રાધર. અને ડાર્ક ઝોનમાં બહુ સરસ છે. એટલે એક વન લાઈન પણ કહી દઉં કે એક માણસ છે જેને લાઈફમાં એને જે કરવું છે કરવા જાય છે પણ એને ઓલવેઝ હર્ડલ્સ જ આવે છે લાઈફમાં. એ કરી જ નથી શકતો એન્ડ હી ઇઝ ફ્રસ્ટ્રેટેડ ઇન લાઈફ. સો ફાઇનલી હી ગો ફોર સુસાઇડ અને બિચારો સુસાઇડ નથી કરી શકતો, ત્યાં પણ એને હર્ડલ આવી જાય છે. સો ઇટ્સ a very dark zone and very that Amrut part that goes on. yeah it's beautiful, it's really beautiful. અને મને બહુ જ મજા આવી કે આ એક જોવા જેવી છે. લોકો અત્યારના એટલા બધા ફ્રસ્ટ્રેશનમાં છે કે અરે યાર આ લોકડાઉન છે, અરે ક્યારે ખુલશે, અરે પૈસા નથી, અરે આ નથી. જસ્ટ વોચ ઇટ કે લાઈફ આ છે, શું આપી રહી જુઓ, મજા કરો. Yes, exactly. Last second question I would love to ask you is tips to be a mature artist that you will give to love to be a mature artist. Okay. Okay, એક મિનિટ. પ્રિયાંશ આઈ ગેસ ક્યારનો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે. પ્રિયાંશ, are you in Bhulbhulaiya 2? No brother, I am not in Bhulbhulaiya 2. So yeah, that's your answer. And how to be an amateur artist? Just do it. Just start. Whatever you want to act or you want to write or sing or painting or anything, cooking, anything. Because until and unless you will not start, you will not reach anywhere. Forget about your destination, but not even a halfway. So just start. Once you will start, before that, just ask one question to yourself. કારણ કે તમને તમારી જાત છે ને એ કોઈ દિવસ ખોટું નહીં કે તમારી પાસે કેટલું નોલેજ છે, તમે જે વસ્તુની ઈચ્છા રાખો છો બનવાની એનું કેટલું નોલેજ છે. અને એ એક એવી વ્યક્તિને જઈને પૂછો જેની પાસે એ નોલેજ હોય અને એ એક્સેપ્ટ કરો. જ્યારે તમને કહે તો એને સાંભળો કે તમારામાં નથી તો એક્સેપ્ટ કરો એન્ડ ધેન ગો એન્ડ ફાઇન્ડ કે આ હું આનું નોલેજ ગેધર કરું એટલે એનો જવાબ ને તમે જે વસ્તુનો જવાબ ગોતશો, નોલેજ જેવું ગેધર કરશો એટલે તમને એનો જવાબ મળી જશે. એટલે તમને ખબર પડશે કે તમે કયા લેવલ પર છો અને તમારે ત્યાંથી ઉપર જવા માટેના તમારા રસ્તા ખુલશે. બીકોઝ એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ વન થિંગ વિચ ઓપન્સ ડોર ટુ એવરી પ્રોબ્લેમ. સો ઇફ યુ ફીલ કે મારે આ બનવું છે પણ મને કેવી રીતે બનવું એ ખબર નથી, બીકોઝ ઘણા બધા લોકો મને આ પ્રશ્ન પૂછે છે, હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ? જસ્ટ સ્ટાર્ટ. વોન્ટ ટુ બી એન એક્ટર? It's that easy. જાઓ, વર્કશોપ ચાલતા હોય, વર્કશોપમાં પાર્ટિસિપેટ કરો, થિયેટર ત્યાં જોઈન કરો, જે પણ નાનો રોલ મળે, જસ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ દેટ. કારણ કે ઓલવેઝ શરૂઆત નાનાથી જ થશે. મોટાથી મોટા સપના હોય છે, શરૂઆત નાની હોય છે. એટલે શરૂઆત કોઈ દિવસ મોટી નથી હોતી. સો નાની શરૂઆતથી જ મોટા સપના પૂરા થાય છે. સો જસ્ટ સ્ટાર્ટ, જસ્ટ ડુ ઇટ અને બી ઓપન માઇન્ડેડ. નોલેજ લેવા માટે પણ અને તમારી અંદર શું છે ને શું નથી એના માટે બી ઓપન માઇન્ડેડ. તો તમારો ગ્રોથ પણ ફાસ્ટ થશે અને તમને ઘણી બધી વસ્તુ ઓટોમેટિકલી શીખવા મળશે જેવું તમે શરૂ કરશો એવું. અહીંયા ધ્રુવ જોશીએ આપણને કીધું છે તમારા માટે કે જીમિતભાઈની વાત તદ્દન સાચી છે. અમે સિદ્ધપુર શહેરમાં ચીલ ઝડપ મૂવી શૂટ કરવા હતા અને એવું લાગ્યું કે બે બકુલ જીમિત તો બહુ જ અલગ છે. અચ્છા, કે બે બકુલ બુચ અને જીમિત તો બહુ જ અલગ છે. સાચો અભિનેતા ત્યારે જ ખબર પડે છે. ઓ થેન્ક યુ ધ્રુવ. યસ પ્રબોધ કપડિયા સર, start TikTok, dude, never. It's a big war now. TikTok versus YouTube. જરા પણ નહીં દોસ્ત, એના કરતા હું પિક્ચર જોઈશ, વેબ સિરીઝ જોઈશ.
હું મારે જ બીજાના ડાયલોગ બોલવાનો હોય તો પછી મતલબ શું દોસ્ત? કોઈ દિવસ નહીં. Okay, so one last thing that I would love to ask you before completing this session, the Shubh mantra that you will love to give everyone in their life and that you also follow. પોતાની જાતને ઓળખો, પોતાની જાતને ટાઈમ આપો, પોતાની જાતને ઓળખો, એક્સેપ્ટ કરો, સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો. બીજાની લાઈફમાં જો પોઝિટિવિટી, જે પણ રીતે પોઝિટિવિટી તમે આપી શકતા હો એ આપો. બીકોઝ આઈ બિલીવ ઇન કર્મા. કર્મા ઇઝ અ બૂમરેંગ. જે છોડશો એ પાછું આવશે જ આવશે. સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. એન્ડ નાઉ યુ ડિસાઇડ કે હવે કેટલું સારું, કેટલા લેવલ પર સારું, કેવી રીતના કરવું. દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ ગાઈસ. સો બટ યા, કર્મા ઇઝ અ બૂમરેંગ. It's not a bitch, it's a boomerang. So that's yes. a big fact truth. તમારી પાસે શું આવે છે, then you have to decide whether it's a bitch or a goddess. So yes. Yes. That you, what you have given is going to come to you. What you have sown is going to come out of it. Thank Yes, you absolutely. so much for this very beautiful session. ઘણું બધું જાણવા માટે મળ્યું, ઘણું બધું શીખવા માટે મળ્યું. ઇનફેક્ટ અને અહીંયા પ્રિયાંશે તમારા માટે કંઈક કીધું છે again. Yes. That thank you sir for saying my name. I love you sir. I'm smiling continuously. You made my lockdown much better sir. Now I will tell everyone that you told my name sir. Oh. Priyansh, thanks a lot brother for being my fan and such a beautiful fan. God bless you. God bless everyone. જે લોકોના જવાબ નથી આપી શક્યો, જે લોકો સતત પૂછી રહ્યા હતા. બટ એક વાત જરૂર કહીશ, ઘણા બધા મારા ખ્યાલથી લોકડાઉનના પણ ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછેલા ક્યારે ખુલશે. સો આઈ એમ રિયલી સોરી બીકોઝ આઈ એમ નોટ ઇન અ ગવર્મેન્ટ. આઈ એમ નોટ અ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ. સો આઈ રિયલી ડોન્ટ નો બીકોઝ ઇવન ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ ડઝન્ટ નો કે ક્યારે લોકડાઉન ખુલશે. બટ યસ, લોકડાઉન જ્યારે પણ ખુલે એની પહેલા તમારી જાત સાથે તમે કનેક્ટ થાઓ, મેડિટેટ કરો, મગજને શાંત રાખો. કારણ કે જ્યારે ખુલશે લોકડાઉન ત્યારે એન્ઝાયટી બહુ જ હશે, ફ્રસ્ટ્રેશન બહુ જ હશે. અને એમાં જે ગાઈડલાઇન્સ ગવર્મેન્ટે આપી છે, જે આપણે ફોલો કરવાની છે જીવતા રહેવા માટે અને બીજાને જીવતા રાખવા માટે, તો યસ એ ગાઈડલાઇન્સને ફોલો કરજો, ચોખ્ખાઈ રાખજો અને મહેરબાની કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખજો. અને જો અમુક આદતો માવાની, સિગરેટની જો છૂટી ગઈ હોય તો એને પ્લીઝ છૂટેલી જ રાખજો, કારણ કે એનાથી પણ સંક્રમણ બહુ જ વધે છે. સો યસ ગાઈઝ, બી સેફ, બી હેપી અને જલ્દી મળીએ યાર. લોકડાઉન ખુલી જશે, ડોન્ટ વરી અબાઉટ લોકડાઉન. તમારા ફેમિલી સાથેનો ટાઈમ એન્જોય કરો યાર, પછી કહેશો કે ટાઈમ નથી મળતો. Absolutely. Thank you so, so yes. much, Jimit. Yes, Thanks, thank you thanks so a lot, much. Shubhangi. It was a very beautiful session. I have learned Thank a you. lot of things from you. Thank you so much. And yes, the one who are telling over here कि our session ने वो save करूँ. Yes, I am going to post it right now only. Oh, super, Thank you super, so super. much. Thanks a lot, Shubhangi. Thank you very much. Yes. It was really nice talking to you. Thank you, guys. Bye-bye. Good night. Bye-bye. God bless you. Good Bye. night. Thank you so much, everyone. And this was Jimit Trivedi along with us. And we were along with the page of Celebration Solutions. So thanks a lot to them. જેમના લીધે આપણે બધા connect થયા છે. And to get connected with more characters such like them, you can follow them and you can be connected to them. And Trivid Kaparia is the one who have made everyone to get connected over here. So thank you so much, Trivid, for this very beautiful session. Thank you so much, everyone.